وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون আমাদের রবকে আর জোরে কোন আমাদের রবকে ফেরাউনের সামনে মাস্তা ডেকে বলল হে ফেরাউন তুমি জেনেও না জানার বান্দর চো চিনেও না চিনার অভিনয় করতেছো আমার রব হলেন আল্লাহ তোমার রব আল্লাহ ঠিক কিনা জোরে কোন ও ফেরাউন তুমি যদি আমাকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে দাও আমি আল্লাহর সাথে কথা বলেছি ওগো আল্লাহ হাজার ফেরাউন আসতে পারে আর আমি হাজার ফেরাউনের সামনে যদি আল্লাহ আপনার কথা স্বীকারোক্তি করতে হয় আমার জীবনটা হাজার ফেরাউনের কাছে দেব তারপরেও আমি একটা মুহূর্তের জন্য আমি আল্লাহ আপনাকে বলতে পারি না ছোট বাচ্চা যখন শহীদ হয়ে গেছে ওই বাচ্চাটা বলে ইয়া আম্মি লা তাখাফ ও মা তুমি ভয় করিও না চিন্তা করিও না তোমার জন্য ওই জান্নাত অপেক্ষা করতেছে ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. वो जिसके लिए महफिल कौनान सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. वो जिसके लिए महफिल कौनान सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. वो हाशिमी मक्की ओ हाशिमी मक्की मदनीउल अरबी है. ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. আমরা নবীর শানে নবীর মহব্বতে এই নাতের একটা লাইন সকলে আমরা জবানটা খুলে গাইতে পারবো না? কথা বলেন, গাইতে পারবো না? আজকে আমরা সকলেই নবীর শানে নবীর মহব্বতে এই উর্দু সঙ্গীতের এক লাইনের শিল্পী আমরা সকল হয়ে যাব. দেখি কে কে পারেন আমার সাথে কণ্ঠ ছেড়ে সবাই বলবেন. অনেক মানুষ, হাজার হাজার মানুষ এখানে আছেন নবীর মহব্বতে নবীর ভালোবাসায় একটা লাইন সকলেই গাইবেন. ও মেরা নবী মেরা নবী হে. ও মেরা নবী मेरा नबी है. ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. ओ मेरा नबी. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह का फरमालम नशरह लक सदरक. अल्लाह का फरमालम नशरह लक सदरक. मंसूब है जिससे वरफअना लक जिक्रक. जिस जात कुरान उस पर की नजर सार जमाने के लगी है. ओ मेरा नबी मेरा नबी है. सबाई मेरा नबी मेरा नबी.
ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वली कुल है, उस पर की नजर उस पर की नजर सारे जमाने के लगी है, ओ मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, ओ मेरा नबी तेरा नबी सबका नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আল ইখওয়ান ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ সুখদেবপুর নবম তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের চলমান অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি মুআজ্জাজ মুকাররম উলামায়ে কেরাম, দিগার হযরত মুরব্বিয়ান আযম, সমবয়সী আমার পানের যুবক ভাইয়েরা, মাইকের আওয়াজ যত দূর গিয়ে পৌঁছতেছে পর্দার আড়ালে শ্রবণরত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মা ও বোন, আসুন সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অফুরন্ত নিয়ামতের শুকর আদায় করি, যেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি আমাদেরকে নূরানি এক মাহফিলে, গুনাহ মাফের এক মাহফিলে কিছু কথা বলা এবং আপনাদেরকে শোনার জন্য তৌফিক দান করলেন। অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে সমসুরে হৃদয়ের গহীন থেকে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এখানে যতটুকু মানুষ বসে আছি, সামনে কিছু মানুষ শুকরিয়া আদায় করছেন, আর পিছনের মানুষ যদি আওয়াজ দিত তাহলে এইরকম আওয়াজ হতো না। কথা কোন? কারণ মুসলমানের কোনো হাতিয়ার নাই, কোনো বাহিনী নাই, অস্ত্র নাই, কামান নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? মুসলমানদের কোনো হাতিয়ার নাই, মুসলমানদের কোনো অস্ত্র কামান নাই, মুসলমানের আছে শেষ রাতের নামাজের দু ফোঁটা চোখের পানি, আর আছে মুসলমানের আল্লাহু আকবার ধ্বনি, নারায়ে তাকবীর ধ্বনি। এমন কিছু শব্দ আছে যেই শব্দগুলা মুসলমানরা যখন উচ্চারণ করে তখন বাতিল শক্তি যারা আছে তাদের ভিতরে অস্ত্র থেকেও বেশি কম্পন সৃষ্টি হয়। আমার বন্ধুগণ কথা বলেন ঠিক কিনা? ইতিহাস সাক্ষী আছে, সেই সিলেটে রাজা গরু গোবিন্দ যখন সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করেছে, অত্যাচার করেছে, নিপীড়ন করেছে, সেই সময় আমার আল্লাহ সুদূর ইয়ামন থেকে শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ ওনার সঙ্গী সাথীরা যখন সিলেটে আগমন করলেন, সেই তৎকালীন সময়ে জালিম বাদশা মানুষের উপর নির্যাতন করেছে, জুলুম করেছে। সেই জুলুম নির্যাতন থেকে শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই সিলেটের পুণ্যভূমিতে আগমন করে তার বিরুদ্ধে কোনো লড়াই করেন নাই, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। সেই জালিমের জুলুম থেকে শুধুমাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, আওয়াজ তুলেছিলেন, সেটা হলো আল্লাহু আকবার ধ্বনি। সেই আল্লাহু আকবার ধ্বনি যখন উচ্চারণ করেছেন তখন তৎকালীন জালিম বাদশার রাজা গরগোবিন্দর রাজপ্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়েছিল। ঠিক কিনা জোরে কর? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, সেই নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি প্রমাণ করে এই দেশে জালিমরা যখন জুলুম নির্যাতন করবে, সেই জালিমদেরকে হটানোর জন্য সত্যিকার ইমানদার যদি হয়, সত্যিকার আল্লাহ ওয়ালা যদি হয়, ওই মুহূর্তে যদি আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে, ওই মুহূর্তে যদি নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে, খোদার কসম করে বলা যায় রাজা
আয় শাহজালালের নির্ভীক সৈনিকেরা, কথম কর গোবিন্দের ওই ছেলা চামুন্ডা গুলা। ছুটে আয় শাহজালালের নির্ভীক সৈনিকেরা, খতম কর গোবিন্দের ওই ছেলা চামুন্ডা গুলা। অলিদের এই ভূমিতে বিপ্লবেরই মশাল জ্বালা, ছুটে আয় শাহজালালের নির্ভীক সৈনিকেরা, খতম কর গোবিন্দের ওই ইহুদিদের ছেলা চামুন্ডা গুলা। শাহজালালের স্বপ্ন ছিল এ ধরাতে জ্বলবে আলো, শাহজালালের স্বপ্ন ছিল এ ধরাতে জ্বলবে আলো। সেই আলো জ্বালিয়ে দিতে, সেই আলো জ্বালিয়ে দিতে বিপ্লবের মশাল জ্বালা। ছুটে আয় শাহজালালের নির্ভীক সৈনিকেরা, খতম কর গোবিন্দের ওই ছেলা চামুন্ডা গুলা। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, আমরা লক্ষ্য করেছি এই দেশে একটা দল আছে তাওহীদের পক্ষে, আরেকটি দল আছে তাওহীদের বিপক্ষে। একটা দল আছে হকের পক্ষে, আরেকটি দল আছে হকের বিপক্ষে। একটি দল আছে নবীর পক্ষে, আরেকটি দল আছে আবু লাহাবের পক্ষে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, এখান থেকে আমরা ধৈর্য কণ্ঠে জানিয়ে দিতে চাই, এই দেশ মুসলমানের দেশ। এই দেশ 90% মুসলমান বসবাস করে। যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের কার্যকলাপ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এই 90% মুসলমান যদি হুঙ্কার দেয়, বাতিল শক্তি এই দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে। ঠিক কিনা জোরে কর। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, মুসলমান আপনি আমি কি কোন জাতি সেটা স্মরণ করতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আজকে মুসলমান আমরা ঈমান আমল বাদ দিয়ে একটু দুনিয়ার পিছনে মুসলমান যখন পড়ে গেছে, আর বাতিল শক্তি ওই দিকে গোল ফাঁকা দিকা মুসলমানদেরকে গোল দেওয়ার জন্য সুযোগ কই জানিস। কিন্তু মুসলমান কোন জাতি, মুসলমান কোন ধরনের বাতিল শক্তি ইতিহাস বলে গেছে। মুসলমান অস্ত্রের প্রয়োজন নাই, মুসলমানের কামানের প্রয়োজন নাই। মুসলমান যখন তার মালিকের সাথে সম্পর্ক করে ফেলে, মুসলমান যখন ঈমানের সাথে আমলের সংকল্প করে ফেলে, আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, শেষ রাতে দু ফোঁটা চোখের পানি ছেড়ে মালিকের কাছে যখন আবদার করে, আল্লাহ মুসলমানদেরকে অতীতে সাহায্য করেছেন। বর্তমানও আপনি আমি যদি ঈমান আমল ঠিক করি, বর্তমানও আল্লাহর সাহায্য আসবে কিনা? কথা বলেন, আসবে কিনা? তাহলে আপনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসতে হলে ঈমান আমল মজবুত করার দরকার আছে না নাই? কথা বলেন, আছে না নাই? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, আমি আপনাদের সামনে সূরা বুরুজের 1 থেকে 10 নম্বর আয়াত কানা তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটা সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন, যেই সম্প্রদায় নাকি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল, যেই সম্প্রদায় নাকি তাওহীদের বিপক্ষে ছিল। আর কিছু লোক তাওহীদের পক্ষে থাকার কারণে আমার বন্ধুগণ তাদের পরিণতি কি হয়েছিল আলোচনা করেছেন। তাহলে এই মাহফিল থেকে আমরা যেই কথাটা বোঝার চেষ্টা করতেছি, আমরা তাওহীদের পক্ষে আছি। যারা এই তাওহীদের বিপক্ষে থাকবে, যতই ক্ষমতা হোক না কেন, মুসলমান তা বাধ্য নয় তাদের পিছনে থাকতে। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ সূরা বুরুজ বলেন, ওয়াস-সামা'i যাতিল বুরুজ ওয়াল ইয়াউমিল মাউউদ ওয়া শাহিদিন ওয়া মাশহুদ কুতিলা আসহাবুল উখদুদ। আমার আল্লাহ বলেন, শপথ গ্রহ নক্ষত্রের যা আকাশকে সুশোভিত করেছে,
আল্লাহ আরো বলেন শপথ প্রতিশ্রুতি দিবসের, আল্লাহ আরো বলেন শপথ সেই দিবসের যে উপস্থিত হয় এবং যাতে উপস্থিত হয়। আল্লাহ আরো বলেন কুতিলা আসহাবুল উখদুদ, অভিশপ্ত হয়েছে ওই গর্তওয়ালারা যারা আদনারি যাতিল ওয়াকুদ, যারা অনেক ইন্ধনের অগ্নি সংযোগ একটি গর্ত করেছিল। আল্লাহ কয়েকটা বিষয়ের শপথ করে বলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা নাকি বিশাল বড় একটি ফরিকা করেছিল, খনন করেছিল, যার ভিতরে অগ্নি দিয়ে লেলিহান করেছিল তাদেরকে হত্যা করার জন্য, অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে ব্যতি রেখে যারাই ফরিকা খনন করেছিল তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। এখান থেকে আমরা এই কথাটা দ্ব্যর্থকণ্ঠে বলতে চাই, দ্ব্যর্থকণ্ঠে আমরা বুঝতে চাই, যারা নাকি হকের পক্ষে থাকবে, যারা নাকি তাওহীদের পক্ষে থাকবে, যারা নাকি আল্লাহর পক্ষে থাকবে, তাদের উপর অনেক বিপদ আসতে পারে। এই বিপদ আসার পরে যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তার ফলাফল দুনিয়াতে দিবেন, আখিরাতেও দিবেন। আপনি আমি মুসলমান, আপনি আমি মুসলমান, আপনি আমার ঈমান, আপনি আমার আমল, এটা পরীক্ষা নেবেন আল্লাহ। আপনি আমি একজন পরীক্ষার্থী, দুনিয়ায় পরীক্ষক হলেন কে? কথা বলেন, পরীক্ষক কে? আল্লাহ। পরীক্ষার্থী কারা? আমরা আছি কোথায়? দুনিয়াতে। দুনিয়াতে আল্লাহ পরীক্ষা নেবেন আপনি আমার ঈমান কতটুকু মজবুত আছে, আপনি আমার আমল কতটুকু কাঠে আছে। এই পরীক্ষা যখন আল্লাহ আপনি আমাদের কাছ থেকে নেবেন, পরীক্ষার্থী আপনি আমি এই দুনিয়াতে আছি, কেহ হবে জান্নাতি, আবার কেহ পরীক্ষার ফেল হয়ে জাহান্নামী হবে। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, যারাই নাকি তাওহীদের পক্ষে থাকবে তারাই জান্নাতি। কথা বলেন। আর যারাই তাওহীদের বিপক্ষে থাকবে, যদিও কোটি টাকার মালিক হয়, যদিও মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার মালিক হয়, যদিও রাজা বাদশা হয়, তার ঠিকানা কোথায়? কথা বলেন, কোথায়? ইমানদারদেরকে যারাই কষ্ট দিয়েছে তাদের ফলাফল দুনিয়াতে ভালো হয় নাই। কথা কোন? এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আকাশের মধ্যে গ্রহ নক্ষত্রের শপথ করে যেই কথাটা বলেন, শাহিদ মাশহুদের শপথ করে যেই কথাটা আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন, একটা সম্প্রদায় ছিল যারা নাকি ইমানদারদেরকে ধ্বংস করার জন্য একটা ফরিকা, একটা গর্ত খনন করেছিল। সেই অবস্থাটা কি হয়েছিল আপনি আমি এখান থেকে একটু বুঝি। সেই সম্প্রদায় কারা ছিল? তৎকালীন সময়ে বাদশা ছিল ইউসুফ জু নওয়াজ। তার রাজ্যের ভিতরে একজন পাদ্রী ছিল, যাজক ছিল, পণ্ডিত ছিল, জাদুকর ছিল। সে বার্ধক্য উপনীত হয়ে গেছে। বার্ধক্য উপনীত হওয়ার পরে বাদশাকে বলল, বাদশা, আমার বয়স ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাইতেছে, আমার যে বিদ্যা আছে, আমার যে জাদু বিদ্যা আছে, ওইগুলা যদি আপনার রাজ্যে কাউকে শিক্ষা না দেই তাহলে সব এখানে শেষ হয়ে যাবে। আপনি একজন মেধাবী একজন ছেলে বাহির করেন যাকে আমি শিক্ষা দিতে পারি এই জাদু বিদ্যা। বাদশা ইউসুফ জু নওয়াজ অনেক চেষ্টা করে একজন মেধাবী ছাত্র খুঁজে বাহির কইরা তার রাজ দরবারে এনেছে। আনার পরে আমার বন্ধুগণ, বাদশার কাছে যখন ওই রাজ দরবারে যখন ওই ছেলেটা আসা যাওয়া করে, আসা যাওয়ার পথে একজন পাদ্রীর একটা কাফেলা, একটা পাদ্রীর সন্ধান আছে। ওই পাদ্রী যেই জায়গাতে থাকেন ওই জায়গাটা উনি ফাড়ে দিয়ে চলে আসে। সেই পাদ্রী ছিল খ্রিস্টান, সেই সময় ছিল খ্রিস্টান ধর্ম। আর বাদশা যে ছিল সে ছিল মূর্তি পূজক, অগ্নি পূজক, তাওহীদের বিপক্ষে ছিল তার অবস্থা। সেই ছেলেরা যখন সেই পাদ্রীর পার্শ্ব দিয়ে আসে, জাদুবিদ্যা শিখে আবার চলে যায়, আসতে ওই লোকের কাছে বৈশা যায়। ওই লোকের কাছে বৈশাই যে খ্রিস্টান পাদ্রী ছিল, ওই পাদ্রীর কাছ থেকে অনেক দিনের জ্ঞান সে অর্জন করা শুরু করেছে। একদিন ওই যুবকটা
সে যখন আসতেছে রাস্তায় দিয়ে, রাস্তায় আসার পথে দেখায় রাস্তার মধ্যে বিশাল বড় একটা হিংস্র প্রাণী পড়ে গেছে। তাফসীরে কিতাবে বিভিন্ন বর্ণনা এনেছেন, কোন কিতাবে লিখেছেন বাঘ, কোন কিতাবে লিখেছেন সাপ। একটা হিংস্র প্রাণী পড়ার পরে সে মনে মনে ভাবলো, আমি যে পাদ্রীর কাছে জাদুবিদ্যা শিখি আর খ্রিস্টান ধর্মের যেই আল্লাহওয়ালা লোকটা আছে তার কাছে আমি জ্ঞান শিখি, ইলম শিখি, এখন আমি পরীক্ষা করব এই হিংস্র প্রাণীর উপর কার জ্ঞান, কার ধর্ম সত্য, কার ধর্ম বাতিল, এটা পরীক্ষা করার একটা সুযোগ হয়েছে। পরীক্ষার জন্য ওই যুবকটা হাতের মধ্যে একটা কঙ্কর নিল। একটা কঙ্কর নেওয়ার পরে মনে মনে ভাবতেছে, আল্লাহ, আমি যে খ্রিস্টান পাদ্রীর কাছে যেই জ্ঞান শিখতেছি ওইটা যদি সত্য হয়, আমি ডিল মারতেই যেন ওই হিংস্র প্রাণীটা মারা যায়। সুবহানাল্লাহ বলতেন না? আর যদি ওই যাজক, যেই জাদুকর, তার বিদ্যা যদি সঠিক হয়, আমি মারবো, ওই হিংস্র প্রাণীর জন্য মরে না, আমি ডিল মারলে এটা আপনি দেখান। ওই যুবকটা যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে, ওই যুবকটা যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে, ওই পাদ্রীর কথা স্মরণ করে, ওই যুবকটা যখন মনের ভিতরে ওই পাদ্রীর জ্ঞান অর্জন করেছে এইটা ভাবনা করে বলতেছে, গো আল্লাহ, ওই পাদ্রীর কাছে আমি যে জ্ঞান শিখেছি, যেই দ্বীনে ইলম আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি, আল্লাহ, আমি তো আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনাকে রব বলে স্বীকার করেছি। ও মালিক, যেই হিংস্র প্রাণীটা ওই জায়গাতে পড়ে আছে, ওই হিংস্র প্রাণীটা যদি ওই পাদ্রীর কথাটা ঠিক হয়, ওই আল্লাহ ওয়ালা কথা যদি ঠিক হয়, আমার বন্ধুগণ, এই আশা ভরসা নিয়ে ওই যুবকটা যখন ডিল মেরেছে, ডিল মারতে দেরি হয়েছে, আমার আল্লাহ ওই হিংস্র প্রাণীটাকে মারতে দেরি হয় না। এই হিংস্র প্রাণী মারা গেল। এবার ওই এলাকার যুবকদের মাঝে, লোকদের মাঝে একটা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। শত শত মানুষ ওই জায়গায় আছে, শত শত মানুষ ওই জায়গায় অবস্থান। মানুষ এপার থেকে ওপারে যেতে পারে না, ওপার থেকে এপারে আসতে পারে না ভয়ে। ওই যুবকটা যখন যেই জিনিসটা ঢিল মারছে, যেই পাথরটা ঢিল মারছে, ওই পাথরটা ঢিল মারতে দেরি হয়েছে, আমার আল্লাহ ওই হিংস্র প্রাণীটাকে মারতে দেরি করেন না। লোকদের ভিতরে কানাঘুষা শুরু হলো, কি হলো রে? ওই যুবকের কাছে জাদু আছে, কারণ সে তো বাদশার জাদুকরের কাছ থেকে জাদু শিখে। ঠিক কেনা কোন? এটা হলো তাদের ধারণা। বাদশার জাদু এবার কাজে লেগেছে। এই কথাটা মানুষের কাছে যখন প্রসার হয়ে গেল, ওই যুবকের হাতে আল্লাহ আরো একটা এমন ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই ক্ষমতাটা হলো জন্ম অন্ধ লোক যে আছে, ওই লোকটাকে আল্লাহর উপর ভরসা করে যখন চেহারায় হাত বোলায়, সাথে সাথে ভালো হয়ে যায়। আর একটু জোরে কোন না। বাদশার একজন মন্ত্রী ছিল, বাদশার বন্ধু এবং মন্ত্রী। তার কানে আওয়াজটা পৌঁছেছে, এক বালক যে নাকি বাদশার জাদুকরের কাছ থেকে জাদু শিখে, হিংস্র প্রাণী পারার পরে ওই যুবকটা একটা ঢিল মেরে ওই প্রাণীটাকে মেরে ফেলেছে। এমনকি তার আরেকটা পাওয়ার হলো, সে যখন জন্মন্ধ লোকের চেহারায় হাত বুলায়, হাত বুলাতে দেরি হয়, ওই চেহারা ওই জন্ম অন্ধ লোকটার চোখ ভালো হতে দেরি হয় না। বাদশার মন্ত্রী আবার রওনা দিল অনেক বটৌকন নিয়ে, অনেক হাদিয়া নিয়ে। ওই যুবকের কাছে যখন গেল, যুবকটা
সে তার আল্লাহ ওয়ালা পাদ্রী যে ছিল ওই খ্রিস্টান পাদ্রীর কাছে গিয়ে ঘটনাটা বর্ণনা করেছে। হুজুর, আজকে এই ঘটনা ঘটেছে, রাস্তার মধ্যে একটা সাপ অথবা বিশাল বড় একটা বাঘ পড়েছিল। ওই হিংস্র প্রাণীকে আমি পরীক্ষা করার জন্য আমি মনে মনে বলেছিলাম, আল্লাহ আপনার উপর আমি ঈমান এনেছি, ওই পাদ্রী আপনি যা জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তার উপর আমি বিশ্বাস করি। এটা পরীক্ষার জন্য আমি একটা ঢিল মেরেছিলাম, কার ধর্ম সঠিক কার ধর্ম বাতিল এটা পরীক্ষার জন্য আমি যখন ঢিল মারলাম, ঢিল মারতে দেরি হয়েছে, আমার আল্লাহ হিংস্র প্রাণীটা মারতে দেরি করেন নাই। আপনি যে জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিন, আপনি যে ধর্মীয় জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দেন, এই ধর্মই সত্য। এবার ওই খ্রিস্টান পাদ্রী বলল, হরে যুবক, তুমি তো দেখা যায় আমার থেকে আরো মর্যাদা এগিয়ে গেছো। আরেকটা জোরে কও, তবে তোমার উপর বিপদ আসতে পারে। ওরে যুবক, তোমার বিপদ শুরু হয়ে যাবে, খবরদার আমার কথা তুমি কাউকে বলিও না, কাউকে বলিও না, তোমারও ক্ষতি হবে আমারও ক্ষতি হবে। এটা জানার পরে ওই যে মন্ত্রী যখন তার কাছে আসলো, অনেক হাদিয়া অনেক উপঢৌকন, আয়েশা বলল, ওরে যুবক, তোমার জাদু বিদ্যা আমরা ফলো করেছি, তোমাকে যাচাই বাছাই অনেকেই করেছে, অনেকেই ভালো হয়েছে। হ্যাঁ যুবক, আমিও তোমার কাছ থেকে আমি জাদু বিদ্যার মাধ্যমে আমার চক্ষু ভালো করতে চাই। যুবকটা বলল, মন্ত্রী সাহেব, এটা আমার জাদু বিদ্যা নয়, যদি আপনি আমার কাছ থেকে ফায়দা অর্জন করতে চান তাহলে আমার আল্লাহকে তোমাকে রব মানতে হবে। ও মন্ত্রী, এটা আমার কোনো ক্ষমতা না, এটা আমার কোনো পাওয়ার না, সেই পাওয়ারটা হলো আমার আল্লাহ। আমি আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করেছি, আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান আমি অর্জন করেছি। আমি যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে মানুষের চোখের ভিতর হাত বুলাই, হাত বুলাতে দেরি হয়, আল্লাহ তার চক্ষুটাকে ভালো করে দেন। এটা ওই বাদশার জাদুকরের কোনো জাদু বিদ্যা না, এটা বাদশার জাদুকর আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে এটা কোনো তার শিক্ষা না। ও মন্ত্রী সাহেব, আপনি যদি ওই ফায়দাটা অর্জন করতে চান, এই মুহূর্তে কালিমা পড়ে মুসলমান হতে হবে, আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করতে হবে। যদি আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করেন তাহলে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে চেষ্টা করতে পারি। ওই মন্ত্রী মুহূর্তে বলল, আরে যুবক, আমার চক্ষু যদি ভালো করে দাও আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবো, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনে ফেলবো। ওই মুহূর্তে যুবকটা যখন ওই মন্ত্রী চোখের ভিতরে হাতটা বুলিয়ে দিলেন, হাত বুলাতে দেরি হয়েছে, আমার আল্লাহ ওই মন্ত্রী চক্ষুর দৃষ্টি ফেরত দিতে দেরি করেন না। নেতা মন্ত্রী যা করতে পারেন আপনি আমি সব করতে পারবো? কথা বলেন। একজন নেতা, একজন মন্ত্রী, একজন এমপি, কয়েকটা থানার, কয়েকটা জেলার একজন অভিভাবক, কথা কোন না? একজন মন্ত্রী, একজন এমপি, কয়েকটা জেলার অভিভাবক, তিনি যদি নামাজি হন, নেতারা যদি নামাজি হয়, কর্মীরা কথা কয় না। নেতারা যদি রোজাদার হয়, কর্মীরা না রমজান আড়ালে গিয়া বিড়ি খাইব, কথা কোন? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, নেতারা যদি নামাজি হয়, কর্মীরা নামাজি। নেতারা যদি সৎ হয়, কর্মীরা সৎ। নেতারা যদি দুর্নীতিবাজ হয়, কর্মীরা দুর্নীতিবাজ। নেতাদের ভিতরে যদি হিংসা থাকে, কর্মীদের ভিতরে হিংসা আছে, ঠিক কিনা কর? নেতাদের ভিতরে যদি অহংকার থাকে, তার পিএসের ভিতরে আর বেশি অহংকার, কথা বলেন। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, নেতারা যদি ঠিক হয়ে যায়, কর্মীরা ঠিক হয়ে যাবে, জনগণ ঠিক হয়ে যাবে, তো ঠিক কিনা জোরে কর?
আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, সেই মন্ত্রীকে এমন শিক্ষা দিলেন, এমন তাবিজ দিলেন, এক তাবিজে মন্ত্রী ইমানদার হয়ে গেছে। পার্লামেন্টে যারা, সংসদে যারা বৈশা পুরা দেশটাকে চালায়, তারা সকলে যদি ধার্মিক হয় তাহলে মানুষ অটোমেটিক ধার্মিক হয়ে যাবে। সেই সোনালী দিন ছিল সাহাবায়ে কেরামের যুগ, সেই সোনালী দিন ছিল সেই সাহাবায়ে কেরামের যুগ। আমার বন্ধুগণ, আজকে তো আমরা কোরআন থেকে সরে গেছি, ইসলাম থেকে সরে গেছি, আমল থেকে সরে গেছি, যার ধরুন আমাদের সমাজে অশান্তি নেমে এসেছে, ঠিক কিনা? আজকে সমাজে দুর্নীতি আসেনি? কথা বলেন, দুর্নীতি নাই? আমাদের দেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, উনি বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন করার জন্য একটা দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে নিউজও দেখা যায় যারা দুর্নীতি দমন করার জন্য চেষ্টা করে তাদের মাঝে দুর্নীতি হয়। কথা বলেন, হাসেনি না নাই? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, এই দুর্নীতি দূর করার একটাই হাতিয়ার, একটাই হাতিয়ার, সেটা হলো পরকালের ভয়, জাহান্নামের ভয়, আল্লাহর ভয়। জুড়ে বলেন ঠিক কিনা? বাহিনী দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, গোলাবারুদ দিয়ে একজন মানুষের চরিত্র ঠিক করা সম্ভব হবে? দুর্নীতির হয়াকেরায় বসে জাহির করে জ্ঞান, দুর্নীতির হয়াকেরায় বসে জাহির করে জ্ঞান, কলম দিয়ে কামায় টাকা, কলম দিয়ে কামায় টাকা, ধরে সাধুর বাহনরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। কথা কোন না? শয়তান কেন মালউন অভিশপ্ত হয়েছিল জানেন? অহংকার করার কারণে। জ্ঞান তার কম ছিল না বেশি ছিল? কথা কোন কম না বেশি? আর আমাদের সমাজও যারা দুর্নীতি করে তাদের শিক্ষা কম না বেশি? কথা বলেন। আপনি আমাদের মতন দোকানে বইয়া চা খায় না, ওই হাইফাই হোটেলে বৈশা রেস্ট নেয়, এসি গাড়ি চালায় এবং এয়ার কন্ডিশনের ভিতরে বৈশা একটা কলমে একটা সান্দে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়া নেয়। কথা কোন ঠিক না? শিক্ষাঙ্গনের দিকে বাইরে দেখো না চোখ মেলিয়া, চাতুর সবই চারিয়া আছে শুধু প্রেম লইয়া। শিক্ষাঙ্গনের দিকে বাইরে দেখো না চোখ মেলিয়া, চাতুর সবই চারিয়া আছে শুধু ফেসবুক লইয়া। অস্ত্র শত সঙ্গের সাথী হয়েছে মস্তানরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। আসেনি না নাই? অনেক সময় দেখা যায় অস্ত্রের ঝঞ্ঝনাতে অমুক কলেজ বন্ধ, অমুক কলেজের প্রফেসরকে ছাত্ররা মারতে মারতে ক্যাম্পাস থেকে বাহির কইরা দিছে। এরকম হয়নি না? হয়? কথা বলেন। আরো কিছু দুর্নীতি আছে, আমাদের মতন কিছু আলেম আছে, তাদের ভিতরে দুর্নীতি আসেনি না নাই? কথা বলেন আমার বন্ধুগণ, কথা বলেন। এতক্ষণ তো সাধারণ মানুষের ভিতরে দুর্নীতির কথা বললাম, আর আমাদের মতন কিছু আলেম আছে তাদের ভিতরে দুর্নীতি আসেনি না না? কথা বলেন। বলবো না অসুবিধা আছে? কথা কোন? কতক নামের আলেম দেখো টাকার মুহে পড়িয়া, স্বার্থের পিছে দৌড়াইতাছে কোরআন হাদিস ছাড়িয়া। যে হাত ছেড়ে ধরছে দেখো, যে হাত ছেড়ে ধরছে দেখো, দরবেশেরই বাহনরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। আসেনি না নাই? তাইলে বলেছিলাম সেই শিক্ষা দামি, যে শিক্ষা ইমান আমল শুধরায়, আর যেই শিক্ষা দামি নয়, যেই শিক্ষা মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচাতে পারে না। তাইলে মূল কথা হলো, আপনি আমার অভিভাবক যারা আছেন তারা যদি নামাজি হয়ে যায়, কর্মীরা কি হয়ে যাবে? আর জোরে। মন্ত্রীর ভিতরে যখন ইমানি নূর ডুবিয়ে দিলেন, সেই মন্ত্রী যখন পার্লামেন্টে গিয়ে হাজির হলো, উপস্থিত হলো, আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, সেই সময় ইউসুফ জু নওয়াজ বাদশা বলল, আরে
তুমি আজকে দেখা যায় তোমার কোনো পিএস নাই, কেউ নাই, কেউ তোমাকে ধরে আনে নাই, তুমি একা একাই চলে আসতেছো, একা একা চলতে পারো। কি হয়েছে তোমার? চক্ষু কি হলো? চক্ষু কেমন করে ভালো হলো? ওই সময় মন্ত্রী বলল, জনাব, আমার চক্ষুটা আপনার জাদুবিদ্যা যে শিক্ষা দিয়েছিল ওই যুবকটা আমাকে চক্ষু ভালো করেছে। এই কথাটা বলতেই বাদশা কয়, তাহলে আমার চেষ্টা কাজ হয়েছে। কথা হই না? সে কয়, আমার জাদুবিদ্যা, আমার যেই জাদুকর আছে সে যে শিখাইলো, কি হয়েছে? কথা হই না? কাজ হইছে। তারে ডাকো। তারে যখন ডাকা হলো, আহ্বান করা হলো, ওনার নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে তামির রহমতুল্লাহি আলাইহি। ওনার নামটা কি? আব্দুল্লাহ ইবনে তামির। আব্দুল্লাহ ইবনে তামিরকে যখন আহ্বান করা হলো, ডাকা হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে তামির উপস্থিত হয়ে বললেন, বাদশা বললেন, মাশাআল্লাহ, মারহাবা, তুমি তো দেখা যায় আমার জাদু করে যে বিদ্যা শিখাইছে, এখন তোমার সেই জাদু বিদ্যা কাজ করেছে, আমি তোমাকে আরো অনেক উপটুকন হাদিয়া, আরো কিছু তোমাকে বাড়িয়ে দেব, ভালো করে জাদু বিদ্যা শিখো, ভালো করে তুমি জাদু বিদ্যা ভালো করে শিখো। উনি বললেন, বাদশা দেখেন, আপনার জাদু করে যে আমাকে শিক্ষা দিছে ওই শিক্ষা আমার কোনো কাজে আসে নাই। কথা কন, তন্ত্র মন্ত্র করে নি না করে না, দেখবেন হাইওয়ে রোডে বৈশা কত কিছু দেখায়, দেখায়নি না? দেখায় না? পানি মুখি দিয়ে ঢুকায় উমদি বার করে, আসেনি না? নাই? ডিম খাওয়াইলো একটা বার করলো খোপটা, আসেনি না? নাই? এটা মানুষের চোখে ধুলা পড়া দেয়। আসলে এটা কিচ্ছু না। দেখা যায় অনেক সময় কাগজের টাকা বানাইলাই, কথা কই না? আসেনি না? নাই? ওই ব্যক্তি যদি কাগজের টাকা বানাইতো, হে গরিব থাকতো নি? কথা কই না? এটা সাদা কাগজের ভিতরে তার কিছু কাট আছে, আপনারা ধারো যাই বেলায় দিত না, একটা দাগ দিবে, দেয়নি না? দেয় না? তার ক্যারেসমা ফাঁস হয়ে যাবে দাগের ভিতরে ঢুকে আপনি তার কাছে আসলে। কথা বলেন ঠিক কিনা? সে যদি সাদা কাগজের টাকা বানাইতে পারে, আপনি বলবেন, ভাই তোমার আমি লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব, তোমার হাতে যে কাগজগুলো আছে সাদা কাগজ টাকা বানাও, ওটা আমার হাতে দিয়া দাও। তারা মারি লিল, দিত না। কথা বলেন না? কেন? ক্যারেসমা তো ওই জায়গায়, ওটার ভিতরে কাঠ লুকায় রাখছে, আপনারা এইভাবে দেখাইবো, একটা দিব আর একটা নিচে রাখবো। এটা কাঠগুলা দেখবেন বিভিন্ন মেলার মধ্যে কিনতে পাওয়া যায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? আব্দুল্লাহ ইবনে তামির বলল, বাদশা, কাজ হয় নাই, কাজ হয় নাই, তোমার জাদুবিদ্যা আমার কোনো কাজে আসে নাই, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আমার আল্লাহ ওগুলা ভালো করতেছেন। বাদশা বলল, আমি কি তোমার রব নয়? আমি কি তোমার খোদা নয়? প্রশ্নই আসে না, ঠিক কিনা? জোরে কও। তুমি আমার রব হবে কেমন করে? তুমি আমার খোদা হবে কেমন করে? এরকম চাপ যখন দিল, চাপ দেওয়ার পরে বলল, তুই কার কাছে জ্ঞান শিখেছো, কার কাছ থেকে বিদ্যা শিখেছো, তার কথা বলতে হবে। পরিশেষে ওই যুবকটা আব্দুল্লাহ ইবনে তামির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যেই পাদ্রীর কাছে জ্ঞান শিখেছিল, কোরআনের যেই পাদ্রীর কাছে জ্ঞান শিখেছিল, আহলে কিতাবের এই পাদ্রীর কথা যখন বলে দিয়েছে, আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, বাদশার সৈন্য বাহিনীরা গিয়ে ওই পাদ্রীকে শহীদ করে দিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে তামিরকে নিয়ে আসছে। আসার পরে বলল, দেখো, তুমি যদি আমাকে রব না বলে স্বীকার করো, তাহলে তোমার উপর কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে তামির বললেন, আমাকে যতই শাস্তি দাও না কেন, এই ঈমান তোমার কাছে বন্ধক দিতে পারি না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, বর্তমানে একটা দল তাওহীদের পক্ষে আছে, আরেকটা দল শিরকের পক্ষে আছে। একটা দল হকের পক্ষে আছে, আরেকটা দল হকের বিপক্ষে আছে। আমার বন্ধুগণ, আমার ঈমান থাকবে, আমি শেষ হয়ে যাব, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে পারি, আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, তারপরও কারো কাছে আমার ঈমানটাকে বন্ধক দিতে পারি না। যেরকম ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, আব্দুল্লাহ ইবনে তামির বললেন, বাদশা কি করবেন? তোমাকে শেষ করে দেব, হত্যা করে ফেলবো। করেন, এর বিনিময়ে আমি ঈমান কার কাছে বন্ধক দিতে পারি? ফেরাউনের এক দাসী ছিল, তার নাম মাস্তা। তার নাম কি? মাস্তা। এক দাসী, ফেরাউনের মেয়ে চুল আশ্রাইতেছে, হঠাৎ করে চিরুনি পড়ে গেছে নিচে, বিসমিল্লাহ বলে চিরুনিটা তুলছে। সুবহানাল্লাহ। তো ফেরাউনের মেয়ে কইতেছে, মাস্তা, তুমি যে চিরুনিটা তুললা, বিসমিল্লাহ বললা আল্লাহর নামে, তুমি কি আমার বাবারে রব মানো না? আর জোরে কর,
মাস্তা কি বলে প্রশ্নই আসে না। কথা কোন ঠিক কিনা? ফেরাউনের মেয়ে তাৎক্ষণিক বাবা আমার ঘরে মাস্তা আছে, আপনার ঘরে খায়, আপনার ঘরে থাকে, আর ওই মাস্তা আপনার উপর ঈমান আনে না, সে আপনাকে রব বলে স্বীকার করে না, কাকে জানে রব বলে স্বীকার করে? ফেরাউন বলল কোস কি, আমার ঘরে থাকে, আমার ঘরে খায়, আমার নৌকা কেনা করে। কথা কই না? মাস্তাকে ডেকে আনা হলো। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, মাস্তাকে বলল হে মাস্তা, তুমি আমাকে রব বলে স্বীকার করো না? মাস্তা বলল প্রশ্নই আসে না, তোমাকে রব বলে আমি স্বীকার করব কেমন করে? ও ফেরাউন, তুমি জানো একজন খোদা আছেন, একজন পালনকর্তা আছেন, একজন রব আছেন, তুমি জানো না জানার ভান ধরেছো, আমি তোমাকে রব বলে স্বীকার করতে পারি না। ওই মুহূর্তে ফেরাউন বলল হে মাস্তা, তুমি যদি আমাকে রব বলে স্বীকার না করো, তাহলে তোমার কাহিনী কেমন করুণ পরিণত হবে, তুমি কি ভেবে চিন্তে দেখেছো? ওই মাস্তা বলল হে ফেরাউন, হে ফেরাউন, আমার কি কাহিনী করবে, কি করুণ শাস্তি দিবে? এই মাস্তা কারো কাছে ঈমান বন্ধক দিতে চায় না। ওই মুহূর্তে মাস্তার কুলের একটা শিশু ছিল, শিশু, ওই শিশুটাকে আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। মাস্টার চোখে দিয়ে পানি এসে গেছে, পানি। দুটো হাত তুলে উপরের দিকে হাতটা তুলে কি যেন বলে আর চোখের পানি ছাড়ে। ফেরাউন এবার মনে মনে ধারণা করেছে মাস্টার বয় এসে গেছে, মাস্টার ভিতরে তার বাচ্চা যে শহীদ হয়ে গেছে, বয় এসেছে জানের মায়া। এবার ফেরাউন বলল হে মাস্টার, তোমাকে আমরা ছেড়ে দিব, তাহলে তুমি বলো, তুমি যে কাঁদতেছো, কার সাথে তুমি কি কথা বলতেছো, এবার তুমি বলো। ওই মুহূর্তে মাস্টার ডেকে বলল ফেরাউন, তুমি বলেছ তোমাকে রব বলবো, না না, প্রশ্নই আসে না, আমার রব তো হলেন তিনি। আরেকটা জোর কে, আরেকটা জোরে কন্যা আমাদের রবকে, আর জোরে কন্যা আমাদের রবকে। ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনা وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون। আমাদের রবকে, আর জোরে কোন আমাদের রবকে। ফেরাউনের সামনে মাস্তা ডেকে বলল হে ফেরাউন, তুমি জেনেও না জানার বান্দরেছো, চিনেও না চিনার অভিনয় করতেছো, আমার রব হলেন আল্লাহ, তোমার রব আল্লাহ, ঠিক কিনা জোরে কোন? ও ফেরাউন, তুমি যদি আমাকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে দাও, আমি আল্লাহর সাথে কথা বলেছি, ওগো আল্লাহ, 1000 ফেরাউন আসতে পারে, আর আমি 1000 ফেরাউনের সামনে যদি আল্লাহ আপনার কথা স্বীকারোক্তি করতে হয়, আমার জীবনটা 1000 ফেরাউনের কাছে দেব, তারপরেও আমি একটা মুহূর্তের জন্য আমি আল্লাহ আপনাকে বলতে পারি না। ছোট বাচ্চা যখন শহীদ হয়ে গেছে, ওই বাচ্চাটা বলে ইয়া আম্মি লা তাখাফ, ও মা তুমি ভয় করিও না, চিন্তা করিও না, তোমার জন্য ওই জান্নাত অপেক্ষা করতেছে। ও মা তুমি চিন্তা করিও না, তুমি পেরেশান হইও না, তুমি ভয় করিও না ফেরানের আযাবকে, কষ্টকে, আমি জান্নাতে বিচরণ করতেছি, তুমি মরতে দেরি হবে গো মা, আমরা দুজন একসাথে জান্নাতে চলে যাব। ওই অবস্থায় মাস্টার মা যখন ফেরাউনকে বলল,
ফেরাউন ওই মুহূর্তে বলল, হে মাস্টার, তুমি আমাকে রব বলে স্বীকার করো। না না না, প্রশ্ন আসে না, তোমাকে রব বলে আমি স্বীকার করতে পারি না। ওই মুহূর্তে ফেরাউন ওই মুহূর্তে বলল, তোমার শেষ কোনো ইচ্ছা আসেনি না নাই? তোমার কোনো চাওয়া পাওয়া আসেনি না নাই? আমাকে বলো, কারণ তোমাকে আমরা শেষ করে দিব, কতল করে ফেলবো। ওই মুহূর্তে মাস্টার ডেকে বলল, হে ফেরাউন, তোমার কাছে আমার শেষ একটা চাহিদা হলো, পাওয়া হলো, আমার বাচ্চাকে যেই জায়গাতে তুমি হত্যা করেছো, কতল করেছো, আমাকে তুমি যে হত্যা করবে, আগুনে ফুটিয়ে দিবে, আমার সন্তান এবং আমার হাড়গুলোকে এক জায়গায় জমা করে রাখিও। উদ্দেশ্য হলো রে, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন ডাক দিবেন, ওই দিন আমি এবং আমার বাচ্চা একসাথে আল্লাহর কাছে হাজিরা দিব। এই কথা বলে ফেরাউন তাকে অশহীদ করে দিয়েছে। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন, নবী যখন মেরাজের রজনীতে গেলেন, মেরাজের রজনীতে যাওয়ার পরে একটা কুরস্থান থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ বের হয়েছে। জিবরিল আমিনকে বললেন, ভাই জিবরিল আমিন, ওই ঘ্রাণটা কোন জায়গা থেকে বের হলো? ওই মুহূর্তে জিবরিল আমিন বললেন, নবী গো, ওই যে অতীতকালে একজন মা এবং একজন সন্তান ফেরাউনের উপর ঈমান না আনিয়া আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করেছে, তাদেরকে যখন সে শহীদ করে দিয়েছিল, ওই কবর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ বাহির হইতেছে। তাহলে জালিম বাদশার সামনে হক কথা বলে যদি জীবন চলে যায়, শহীদই মরণ হবে। জালিম বাদশার সামনে হক কথা বলে যদি আপনি আমার ইজ্জত যায়, আপনি আমার টাকা পয়সা বিসর্জন দিতে হয়, আপনি আমার নিজের জানটা বিসর্জন দিতে হয়, কে কে রাজি আছেন? হাতটা তুলে আল্লাহকে দেখায় দাও। যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও, দিনের পথে খুদার রাহে জীবনটা বিলিয়ে দাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও। এই মৃত্যুর নাম হয় যে শহীদ, বাঁচলে হয় গাজী, এ পথে মরলে মহান প্রভু আল্লাহ তাকে রাজি। এই জীবনের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করে দাও, যদি জীবনটা বিলাতে চাও, যদি রক্ত ঝরাতে চাও। কার রাহে জীবন বিলাতে চাই, কার রাহে রক্ত ঝরাতে চাই, কার রাহে অর্থ ঝরাতে চাই, কার রাহে নিজের জীবনটাকে বিলাতে চাই। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, আব্দুল্লাহ ইবনে তামের এই মুহূর্তে ফেরাউনকে বলল, ও ফেরাউন, তুমি কি মনে করেছো তোমার বাহিনীর বয়ে, তোমার অস্ত্রের বয়ে আমি আমার ঈমানটাকে তোমার কাছে বন্ধক দিব? কখনো হতে পারে না। এই মুহূর্তে ফেরাউনটাকে বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে তামেরকে শহীদ করতে হলে, কতল করতে হলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। বর্ডার গার্ড বাহিনীদেরকে ডাকলো, যারা নাকি পাহাড়ে থাকে, তাদেরকে ডেকে বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে তামেরকে নিয়ে যাও পাহাড়ে, পাহাড়ের উপর থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে তামেরকে তোমরা ফেলে হত্যা করে আসো। আব্দুল্লাহ ইবনে তামের সেই সৈন্য বাহিনীর সাথে পাহাড়ের উপরে যখন উঠেছে, আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করে, প্রভু
আপনার উপর ঈমান আনার কারণে ফেরাউন আমার সাথে, আপনার উপর ঈমান আনার কারণে বাদশা জুনওয়াজ আমার সাথে যে আচরণ করতেছে, ওগো আল্লাহ আপনার তো ক্ষমতা আছে তাদের হাত থেকে বাঁচানোর। কথা কোন না, আল্লাহর ক্ষমতা আছে না নাই? রাকে আল্লাহ মারে কে? তুমি যদি কোন মানুষকে মারতে চাও, আল্লাহ যদি চায় তাকে বাঁচাতে, কারো ক্ষমতা আসেনি? কথা বলেন। তুমি যদি কোন মানুষকে চাও বেজ্জতি করতে, আল্লাহ যদি চান তাকে ইজ্জত দিতে, সারা পৃথিবীর মানুষ তাকে বেজ্জতি করতে পারবে কি? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, আব্দুল্লাহ ইবনে তামির ওই অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া, ও মালিক আপনার কাছে সাহায্য চাই, আপনার তো ক্ষমতা আছে, আপনার তো সেই পাওয়ার আছে, ওই বাদশার সৈন্য বাহিনীদেরকে ধ্বংস করে আমাকে আপনি হেফাজত করুন। এই কথা বলতে দেরি হয়েছে, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করতে দেরি হয় নাই। পাহাড় থেকে এমন কম্পন, পাহাড় থেকে ধসে পড়ে সৈন্য বাহিনীরা শেষ। আব্দুল্লাহ ইবনে তামির হেঁটে হেঁটে বাদশার সামনে, সুবহানাল্লাহ। বাদশা কয়, আব্দুল্লাহ ইবনে তামির দিকে তারা কই? সৈন্য কো? আব্দুল্লাহ ইবনে তামির বলে শেষ। আরেকটা জোরে কোন না, আরেকটা জোরে কোন না। আমার আল্লাহর ক্ষমতা আছে না নাই? শেষ। তারা নৌবাহিনী ডাকছে। কোন বাহিনী? এরা সমুদ্র থাকে। এই সমুদ্র বাহিনী ডাকা কয়, আব্দুল্লাহ ইবনে তামির তোমরা সমুদ্র ফালাইয়া শেষ করে চলে আস। আব্দুল্লাহ ইবনে তামির তাদের সাথে যখন সমুদ্রে গেলেন, সমুদ্রে যাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে যখন, আল্লাহ আপনার তো ক্ষমতা আছে, আপনার তো পাওয়ার আছে, যেইভাবে ওই বর্ডার গার্ডে ওই বাহিনীকে আপনি পাহাড় থেকে ফেলে ধ্বংস করেছেন, আপনি তো পারেন এই বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে। এটা তো আপনার ক্ষমতা আছে। আর আমি তো আপনার কথাই বলতেছি, আমি তো আপনার কথাই সেই বাদশার সামনে তুলে ধরেছি। আল্লাহ আপনি আমার এই কথাটাকে কবুল করে বাদশাকে দেখিয়ে দেন, বাদশার কোনো ক্ষমতা নাই, সব ক্ষমতা আপনার। দোয়া করতে দেরি হয়েছে, আল্লাহ কবুল করতে দেরি হয় নাই। ঢেউ আইসা দেখা গেল নৌবাহিনী যারা ছিল তারা পানির মধ্যে পইরা সুবাইয়া আল্লাহ তাদেরকে শেষ কইরা দিছে। একা একা রওনা দিয়েছেন বাদশা জুনওয়াজের সামনে। বাদশা বলে, তুমি চলে আসলা, তুমি তো সমুদ্রে মরার কথা, তোমার দিক গায়ের জামাই ভিজে নাই। আল্লাহু আকবার জোরে খাও। তোমার তো গায়ের কাপড়ও ভিজে নাই। তারা কোথায়? বাদশা এবার বলল, তুমি যদি তাদের সন্ধান চাও সমুদ্রের বাহিনী পাঠাইয়া দেখো, তারা সমুদ্রের নিচে চলে গেছে, এখন তারা আর দুনিয়াতে নাই, তারা তো মারা গেছে। ও বাদশা তুমি কি ষড়যন্ত্র করো, কি তুমি ষড়যন্ত্র করো আমাকে হত্যা করার জন্য, আমাকে মারার জন্য? এটা তোমার কোনো ক্ষমতা নাই, ক্ষমতা হলো আমার আল্লাহর হাতে। যেহেতু তুমি বলেছো আমাকে হত্যা করতে তোমার মনের চাহিদা, হে বাদশা তোমার ইচ্ছা যদি পূরণ করতে হয় আমি তোমাকে বলবো কিভাবে আমাকে মারবে। আমি তোমাকে বলি তুমি আমাকে মারতে পারবে। আর যদি সারা পৃথিবীর মানুষকে আনো, সারা পৃথিবীর মানুষকে আমাকে মারার জন্য নিয়োগ করো, না না না, তারা আমাকে মারতে পারবে না। তুমি যদি আমাকে মারতে চাও আমার কথা মতন তুমি চলো, আমাকে তুমি মারতে পারবে। বাদশা বলল কিভাবে? তুমি কোন কথা তুমি বলো, কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে তোমাকে আমি মারতে পারবো, সেই পদ্ধতি তুমি বলো। ওই মুহূর্তে আব্দুল্লাহ ইবনে তামির বলল, একটা তারিখ নির্ধারণ করেন, তারিখটা নির্ধারণ করার পরে সারা রাষ্ট্রের ভিতরে ঘোষণা করে দেন এক যুবককে হত্যা করা হবে, সে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, আমাকে রব বলে স্বীকার করে নাই। এই কথা তুমি ঘোষণা করে সারা রাষ্ট্রের মানুষকে এক তারিখে এক মাঠে জমা করো। ওই মুহূর্তে তুমি যদি আমাকে মারতে হয় আমি তোমাকে একটা কালেমা শিখাবো, আমি তোমাকে একটা বাক্য শিখাবো। ওই বাক্য তোমাকে যখন আমি বলবো, ওই বাক্যটা তুমি বলে যখন আমার উপরে তীর মারবে তাহলে আল্লাহ আমাকে শহীদ করে দিবেন। বাদশা আব্দুল্লাহ ইবনে তামিরের কথা অনুযায়ী তারিখ নির্ধারণ করেছে।
তারিখ নির্ধারণ করার পরে রাষ্ট্রের ভিতরে ঘোষণা করে দিয়েছে, তোমরা আসো, ওই তারিখে একজন যুবককে হত্যা করা হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ, প্রায় 70,000 মানুষ ওই জায়গাতে জমা হয়ে গেছে। সারা ওয়ার্ল্ডের নয়, ওই রাষ্ট্রের যত মানুষ আছে সকল মানুষ এক জায়গায় জমা হয়ে গেছে। এক জায়গায় জমা হওয়ার পরে আব্দুল্লাহ ইবনে তামির ওই সময় বাদশা ইউসুফ জু নওয়াজকে বলল, তুমি যে আমাকে মারতে চাও, তোমাকে আমি বাক্যটা শিখিয়ে দেই। বিসমিল্লাহি রাব্বি হাযাল গুলাম। আল্লাহু আকবার কল। হ্যাঁ বাদশা, তুমি কি আমাকে মারতে চাও? তাহলে এই কথা বলো। আমি আল্লাহর নামে শুরু করলাম। যে আল্লাহ তাকে বানাইছে গোলাম বানিয়ে, ওই গোলামে যে আল্লাহর গোলাম সে, তার নামে আমি তীর নিক্ষেপ করলাম। এই কথা বলে যখন তীর নিক্ষেপটা করেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে তামের কপালে ওই তীরটা ঢুকে ওই আব্দুল্লাহ ইবনে তামের এই বাক্যটা বলেই শহীদ হয়ে গেছে। শহীদ হয়ে গেছে। এখন হাজার হাজার মানুষ এক জায়গায়, হাজার হাজার মানুষ এক জায়গায় এইভাবে জমা। মানুষ তো আশ্চর্য হয়ে গেছে। বাদশা কত কৌশল করলো কিন্তু তাকে মারতে পারলো না। কিন্তু সে একটা কথা বলেছে, সেই কথাটা হলো আল্লাহর নামে তীর মারো। এই কথাটা বলতেই সে মারা গেল, তীরটা তার কপালে ঢুকে গেল। তাহলে ওই আল্লাহকে চিনার দরকার আসেনি না? আর জোরে কোন। এবার হাজার হাজার জনতা দাঁড়িয়ে গেছে। ও বাদশা, আব্দুল্লাহ ইবনে তামের দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। আজকে তারা আমাদের চক্ষুটাকে খুলে গেছে, আমাদের চক্ষুটাকে খুলে দিয়েছে। ও বাদশা, এতদিন তোমার গোলামি করেছি, এতদিন তোমার পক্ষে কথা বলেছি। আজ থেকে আর তোমার গোলামি নয়, আজ থেকে তোমার পক্ষে কথা নয়। আজ থেকে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে তামের যে খোদা, যেই রব, সেই রবের উপর আমরা ঈমান এনেছি, সেই আল্লাহর উপর আমরা ঈমান এনেছি। এই কথাটা যখন বলেছেন, এই কথাটা বলতে এবার বাদশা ইউসুফ জু নওয়াজ চিন্তা করলো, হাজার হাজার মানুষ তাদেরকে মারা সম্ভব নয়। কথা কোন? তাদেরকে হত্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, এবার আব্দুল্লাহ ইবনে তামেরকে যখন শহীদ করে দিয়েছে, আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, এবং তাদেরকে মারার জন্য বাদশা অর্ডার দিল, বাদশা ঘোষণা দিল, বিশাল বড় একটা ফরিকা খনন করো, বিশাল বড় একটা অগ্নিকুণ্ড বানাও। ওই অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে তাদেরকে মেরে হত্যা করা হবে, তাদেরকে ফেলে যখন হত্যা করা হবে। আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, রাখি আল্লাহ মারকে, আমার আল্লাহ একজন দিনের পক্ষে শহীদ হয়েছে, একজনের কারণে 70,000 মানুষ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। হক কথা সকলে বলতে পারে না, হক পথে সকল চলতে পারে না। হক কথা বলার জন্য শ্রেষ্ঠ যুগে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একজনই থাকে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইয়েরা, ওই সময় বিশাল বড় একটা ফরিকা খনন করেছে। কতল করবে, কতজন মারবে। আব্দুল্লাহ ইবনে তামির শহীদ হয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন, ঈমানের জন্য কারো কাছে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে তামির, আমার বন্ধুগণ, আমার ভাইরা, একা শহীদ হয়েছেন, রক্ত জড়িয়েছেন। 70,000 একার ঈমানি চেতনা উদ্দীপনা থেকে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। এটা ঈমানে বেজাল আছিল। কথা কোন? ঈমানে বেজাল আছিল। আজকে আমরার ঈমানে বেজাল আছেনি না নাই? কথা বলেন, আছেনি না নাই? আজকে আমরার ঈমানে বেজাল থাকার কারণে, আমনে বেজাল থাকার কারণে আমরা কথা বলি জুড়ে জুড়ে, আমরা কত